अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्म हमाम की सैर कराऊंगा जो इटली में है, जिसको हम पाकिस्तान में गर्म हमाम, इंग्लिश में हेयर कट सैलून कहते हैं। ये देखें पीछे, ये इसका जो ओनर है ये पाकिस्तानी है और जो अंदर काम करते हैं वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। तो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि ये एक कटिंग के कितने पैसे लेते हैं, शेव के कितने पैसे लेते हैं और बाकी जो दूसरी चीज़ें सबको मैं आपको दिखाऊंगा। और छोटा सा हम इंटरव्यू भी करेंगे जो भाई इधर बाल काटते हैं उसका। तो ये अभी उन्होंने नया बना है, अभी इन्होंने मेरे ख्याल में नाम नहीं रखा, ये तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं। उसके बाद कोरोना आ गया था तो नाम शाम इन्होंने कोई नहीं लिखा, बस इधर लिखा हुआ है हेयर सैलून और इसके अलावा अभी इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा हुआ ऊपर। वैसे इन्होंने अपना जो नाम है दुकान का वो बिस्मिल्ला हेयर कटिंग शॉप कुछ इस तरह का बनाया हुआ है नाम इन्होंने, पर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हमाम बनाते हैं, सैलून बनाते हैं, उनमें होते किस तरह के, फैसिलिटी कौन कौन सी होती है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो अंदर चलते हैं। ये एक भाई हमारे बाल काट रहे हैं, पाकिस्तानी हैं। तो ये देखें, ये रेट लिस्ट लगी हुई है, ये देखें, ये एक रेट लिस्ट है और अंदर मास्क के बगैर नहीं बंदा आ सकता। मैं ये इधर जब बाल काट लेते हैं उसके बाद फिर इधर जो है बाल धोते हैं, इधर ये धोने वाला सिस्टम है। ये इनके देखें तौलिए शोलिए हैं, ये सारा है। ये बाथरूम भी है अंदर। तो दोस्तों ये एक हमारे भाई हैं जो इधर काम करते हैं, कटिंग शटिंग करते हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि अगर बंदा पाकिस्तान से आए तो किस तरह का काम सीख के आना चाहिए कटिंग का। तो चले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? हाँ जी जनाब, क्या काम कैसे आपका? ठीक है, बिल्कुल। मालिक की बड़ी मेहरबानी है, तो मालिक के बड़े एहसान ने। अच्छा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह दुजात दा। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? नाम मेरा मोहम्मद अशरफ है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ मतलब पाकिस्तान काम करते हैं, इत्थे आके कई बंदे थोड़े फेल हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। कि फर्क है कोई इत्थे दी स्टाइल में कि उत्थे दी स्टाइल में, उत्थे दे काम में कोई फर्क है? फर्क तो है ना, फर्क है क्योंकि फर्क इस तरह है कि साढ़े जो पाकिस्तान के जो कटिंग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मतलब कम वो अपने जो ना मतलब जी स्किन होंगी है वो वाल रखना पसंद करते हैं। अच्छा। ये नहीं कि घट तो घट 3 मिलीमीटर जो ना वो आदि कि साढ़े नॉर्मल 1 नंबर या 2 नंबर 1.5 नंबर इतनी चाहिए। तो इतने के लोग इस तरह वाल कटाते हैं कि वो कहते कि साड़ी वाल घट नज़र आन, साड़ी स्किन जी वो ज़्यादा हो, ज़्यादा अमेरिकन स्टाइल। हाँ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਾਮ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ नहीं हर एक अपनी अपनी जगह ते कारीगर, हर एक अपनी जगह ते बंदा ठीक है, सही है, आगे समय को। लेकिन ये जरा ना पाकिस्तान विच ते या इत्थे मतलब कटिंग दे विच मतलब डिफरेंट है कि इत्थे दी कटिंग होर है, इत्थे ज़्यादा मतलब बरीक स्टाइल ज़्यादा जगह। तो लेकिन जे सही वालों के डिज़ाइन से जाइए ना तो जो साढ़े पाकिस्तान के स्टाइल ने वो बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा ने। क्यों कि स्टाइल बंदी वालों नाल ने, तो जो तुसी वाल कट देने ने बिल्कुल बरीक हो जाने फिर स्टाइल खत्म हो जाना। लेकिन एक शार्ट जी का मतलब है कि ज़्यादा मतलब इन्हों की ज़ुबान च बैली कोरती ज़्यादा बरीक मतलब पसंद करते हैं वाल है, अमेरिकाना स्टाइल है ज़्यादा। मतलब अज इंटरनेट का दौर है, हर एक जो बंदा साड़ा कस्टमर क्लंती है आंदा है तो वह पहला कहता कि मैं इंज करना कि गूगल की मतलब स्टाइल तकना जिस तरह का मतलब मैं पसंद लगे। जा पाकिस्तानी किहड़े-किहड़े मुल्कां दे लोग इत्थे आंदे ने वाल कटाउण? साढ़े को साड़ी अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आती है, पाकिस्तान दे, बांग्लादेश दे,
ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਬਾਨੀਅਨ, ਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। 10 ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਯੂਰੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲ ਧੋ ਵੀ ਦੇਦਾ। तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਯੂਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਧੋਣੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 20-25 ਯੂਰੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਯੂਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਧੋਂਦੇ ਵੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਧੋਨੇ ਆ, ਵਾਲ ਵੀ ਧੋਨੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਜੈਲ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਯੂਰੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 7 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੁਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੂਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪੀ ਜਾਣਨਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ में ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇੱਕ ਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਭੇ ਬਣ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਛੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਤਲਾ ਸੱਤੀ ਮਾਨਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵੋਰੋ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆਮਦਾ ਰਹੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 9 9:30 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੇ ਦਰਾਜ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
हाँ जी दोस्तों, मैंने कटिंग करवा ली है। ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी कटिंग की है। ये अमेरिकन स्टाइल है बोल रहे थे, मुझे तो पता नहीं है, पर ये भाई बता रहे थे कि ये अमेरिकन स्टाइल है। और जो इटालियन आते हैं इधर, वो इसी तरह की कटिंग कराना पसंद करते हैं, ये वाली ना स्टाइल। तो अभी पैसे देते हैं कितने बने हैं, तो आए। हाँ जी भाजी, कितने पैसे जी? अच्छा आ गयो 10 रुपये आओ, काउंटर पे आओ ना। अच्छा ये जी काउंटर बना हुआ है, इसमें पर्ची निकलेगी रसीद, तो फिर ही पैसे देने। इसके अलावा वो पाकिस्तान वाला मैनुअल सिस्टम नहीं है, मशीन वाला सारा सिस्टम है। ये काउंटर बनाया हुआ है साथ ही छोटा सा इन्होंने, तो इंज करो ना, ਤੁਸੀਂ 5000 ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ। नहीं सही होगी, ठीक ਉਹ हो गया। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। चलो सही इंसेंटिव देती है। तो दोस्तों आपने कमेंट्स करके बताना है कि ये मुझे कटिंग कैसी लगी है, और ये देख लें। फिर मिलूँगा मैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।